بہت اچھی ایونٹ ارینج کی. ہمیں تو پریشانی تھی کہ کیا انتظامات ہے, کتنے لوگ آئیں گے یا نہیں, میں کل اور کیا ارینجمنٹ ہے. تو ماشاءاللہ یہ بلوچستان کی مین لیڈرشپ آج ادھر بیٹھی ہے. مشہور ہوئے. دوسری بات یہ کہ میں نے تو پہلی دفعہ بلوچستان کی جو آپ لوگوں کی آراء سنی اور جو ڈیپتھ ہے آپ لوگوں کی. میں نے شہزاد صاحب کو بھی کہا کہ میں تو خود بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور اسٹوڈنٹ لائف سے پالیٹکس میں ہوں, لیکن میں نے بہت اچھا محسوس کیا جو یہاں بلوچستان کے لیڈرشپ کے اندر میچورٹی اور جو ڈیپتھ ہے وہ مجھے بہت مطلب کیلکولیٹڈ اور ریزنیبل ڈائلاگ اور ڈسکشن ہو گئی. میں زیادہ لمبا نہیں, میں 4-5 منٹ میں بات کروں گا اور پھر مشران کی بات سنیں گے. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو کل واقعہ ہوا ہے زیارت میں, اور جو وہ دوسرا جو علاقہ ہے جو واقعہ ہوا ہے, جو درنے ادھر بیٹھے ہیں, اور آج رپورٹ آئی ہے کہ شاید وہ جو پولیس نوجوان جو اغوا ہوئی تھی اس کو شہید کیا گیا ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ انتہائی غیر انسانی رویہ ہے اور یہ وفاق کی حکومت کی بدترین فیلیور ہے اور صوبائی حکومت دونوں کی. سمجھ نہیں آ رہا, مطلب ایک عام آدمی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ اس وقت پورے ملک کے اندر جو بے چینی ہے اور بے قراری ہے, کشمیر میں جو صورتحال ہے وہاں جو کہ بہت سینسیٹیو علاقہ ہے, اور وہاں جو اس کی اس وقت سٹیٹس ہے اس کے حوالے سے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے, بہت رسپانسبل رویہ اپنانا چاہیے. لیکن کشمیر کی جو معاملے کو جس طرح ہینڈل کیا جا رہا ہے, بلکہ مس ہینڈل کیا جا رہا ہے, وہ جو ہمارا 70 سال سے موقف ہے اس کو اس نے بہت بڑا نقصان پہنچایا. بلوچستان کی جو پوری شاہراہیں جو ہے نا غیر محفوظ ہیں, اور بارڈر کی جو تھوڑا بہت نظام چلتا تھا دال پانی کا وہ بھی ختم ہو گیا, اور ساتھ ساتھ بلوچستان میں اس وقت جو بے چینی ہے. اور ہم گئے تھے تقریب میں تو حسن منگل صاحب بیٹھے تھے, میں نے ادھر دیکھا, میں نے کہا میں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں شاید افغانستان میں آیا ہوں. جو ادھر سچویشن تھی اور جو میں نے ادھر دیکھا, تو جس طرح بلوچستان کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے, بنیاد وجہ کیا ہے, یہ ساری ڈسکشن اس پہ ہو گئی. جب آپ کی نمائندی ہی غیر منتخب ہوں, انہیں کس نے بات کرنی ہے عوام کی؟ وہ جو بوریاں دے کے پیسے دے کے وہ اسمبلی میں پہنچے تو کیا وہ عوام کی بات کریں گے؟ اس کو تو وہاں سے جو اشارہ ملے گا, جو لکت پڑے ملے گی, وہی اس کے مطابق بات کریں گے. یہ بدقسمتی ہے کہ جب آپ عوامی نمائندوں کی جو اس کا حق ہوتا ہے عوام کا, وہ اس سے چھین لیتے ہیں. یعنی آئین تو آپ کو ہر شہری کو ووٹ کا حق دیتا ہے. یہ شہری پاکستان کی جتنی شہری ہیں ان کا حق ہے کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کریں. جب آپ اس آئینی حق پہ ڈاکہ ڈالیں گے, اس کے ووٹ کے حق کی نفی کریں گے, ادھر وہ لوگ بیٹھیں گے, تو اس کا اپنے علاقے کی, اپنی قوم کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ریلیونس ہے, کیا رشتہ ہے؟ ابھی اگر کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے نا وہ نمائندے ہوتی تو وہ ادھر بیٹھ ہوتی, اس کو پتا ہوتا کہ معاملے کو کس طرح چلانا ہے, کیسے کرنا ہے, کیا پالیسی کرنا ہے. اور اس وجہ سے جو اس وقت نیشنل اسمبلی میں جتنی لیجسلیشن ہوئی ہے, مجھے کوئی ایک قانون ایسے بتائے جو عوام کے مفاد میں ہوا, سنگل ون. ایک کام بھی ایسے بتائے جو کہ اس پارلیمنٹ سے پور کی کیا جا رہا ہو. ان کو پتا ہے کہ جنہوں نے 17 سیٹوں سے ان کو جو ہے نا 100+ سیٹیں دی, اس کو کسی کو وزیر اعظم بنایا, کسی کو
वज़ीर दाखिला, किसी को डिफेंस मिनिस्टर और क्या क्या बनाया, उन सबको पता है कि हम जो है ना हारे हुए हैं। मैंने असम्बली में कहा कि इनकी बीवी को पता है, उनके बच्चों को पता है, उनकी पूरी फैमिली, उनकी सबको पता है, लेकिन उसके अंदर कोई शर्म नहीं हो, मतलब कोई एहसास नहीं हो रहा कि मैं मुंतखब भी नहीं हूँ और मैं असम्बली में बैठा हूँ। तो जो नुमाइंदगी वो करते हैं, फिर वो उधर से नुमाइंदगी करते हैं। तो सबसे पहले जो मुस्तफ़ा नवाज साहब ने और शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि सबसे पहले पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बनाना होगा उन लोगों का जो कि अवाम के सही नुमाइंदे हों। अभी लोगों की तवक्को होती है अदालतों से। जब आपके साथ जुल्म होता है तो आप ये सोचते हैं कि मैं अदालत में जाऊंगा, मुझे इंसाफ मिलेगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यहाँ तो छोड़े, यहाँ बाहर सर्वे करे, सबसे पूछें कि क्या अदालत में हमें इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल इस चीज पे पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तफिक है कि अदालतों के पास इख्तियार ही नहीं है कोई इंसाफ दे। जबकि आपकी अदालतें भी मजलूम बन जाए, बल्कि आपकी अदालतें भी इतनी कंप्रोमाइज हो जाए, तो लोग फिर किधर जाएंगे। पार्लियामेंट बिल्कुल रबर स्टैम्प, यानी तकरीरें होती है, अपोजिशन लीडर जो सबसे सीनियर पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है, वो जो तकरीर करता है, जो है ना वीडियो ऑफ हो जाता है, सारा ऐलान खत्म, कोई राबिता नहीं। जब एक आम जो फॉर्म 47 के मैंने ऑर्डर आता है, उस पर पूरी मीडिया पे जो है ना वो तकरीर लाइव चलती है। वो जितना इसको लाइव चला है, लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, लोग उसको अपना मानते नहीं है। तो बुनियादी वजह यह है कि आप बुनियादी हुकूक से जब डिनाइल करेंगे तो लोग किधर जाएंगे। यानी नंबर 1, आपने गैर मुंतखब लोगों को असम्बली में बैठाया। नंबर 2, आपने अदलिया को बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं बल्कि खत्म ही कर दिया। इस का कोई तस्वर खत्म हो गया। और आपने आइन का वो हुलिया बनाया कि उसको आइन भी नहीं कहा सकते। और अभी कहते हैं कि कोई और भी, अभी जो बलीदी साहब ने मेरे ख्याल में कहा कि शायद आप जो है ना NFC के बारे में, NFC के बारे में आपकी पार्टी की कोई ख्यालात है, या जो है ना, भाई इस वक्त तो 28वीं तरमीम आई नहीं है, तो हमने इसके ऊपर कोई बात ही नहीं की है। अगर किसी ने इंडिविजुअल बात की तो वो उसका इंडिविजुअल ज़ाती राय होगी, वो PTI की राय नहीं है। जब कोई इस किस्म के आईनी पैकेज सामने आएगा तो हम इसके ऊपर पूरी डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, और हमारी जो एलाइज है उनसे मशावरत की कोई मौक़िफ़ देंगे। हम कैसे ऐसे मौक़िफ़ दे सकते हैं कि अभी तक कोई चीज़ आई भी नहीं है और किसी ना, ये बिल्कुल हम जो आइन की ट्रू स्पिरिट, जो 1973 का आइन है, और सुबह की बात भी की थी ना, मैं एज होल बात करता हूँ कि अभी तक हमने कोई इसकी आले से मशावरत नहीं की। चेयरमैन साहब बैठे हैं, न कोई डिबेट हुई, न कोई डिस्कशन हुई, और हमने ये कहा कि जब तक कोई हमारे सामने कोई वो नहीं आता, हम क्या करेंगे। जब हम आएंगे तो हम इस फोरम के साथ डिस्कस करेंगे, हम जो हमारे अलायंस है उसके साथ हम डिस्कस करके कोई मौक़िफ़ अपनाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि PTI किसी के बारे की इसमें कोई मौक़िफ़ रखता है। एक जो बात हुई, मंगल साहब बैठे हैं, ऋषि परमार हैं, हमने अपने वक्त में 400 मिसिंग पर्सन मंगल साहब के हवाले की। जो दो साल तो हमारी हुकूमत चलती रही, तीसरे साल में तो हमारे खिलाफ साजिश शुरू हो गई। वो तो हर सूरत में फिर हमें काटने के चक्कर में थे। ये जो इनको अलहदा किया गया, दूसरों को अलहदा किया गया, ये तो जहां से होता है वहां से हुआ। ये पूछने मंगल साहब खुद बताएंगे कि हमने कभी रुकावट नहीं डाली। हमने बलूचिस्तान के लिए स्पेशल पैकेज दिया, वो भी मंगल साहब को पता है, स्पेशल पैकेज दे दिया। लेकिन बाद में 2 साल बाद जो 18 में हमारी हुकूमत बनी, 19-20 में तो हमारा सिलसिला चलता रहा, तो 20 की बाहर तो हमारे खिलाफ जो है ना पूरी शुरू हो गई, गेम एक्टिविटी शुरू हो गई। देखिए, हमसे भी गलतियाँ हुई होंगी, मैं ये नहीं कहता कि हमसे गलती नहीं हुई, हम बिल्कुल हमसे भी गलती। लेकिन एक बात क्लियर है, इमरान खान अगर इस वक्त जेल में है और वो इस वक्त रेजिस्टेंस दिखा रहा है, इस वक्त वो जो है ना इतने मुश्किल वक्त में जेल काट रहा है, क्या ख्याल है उसको, उसके पास ये ऑफर नहीं थी जो नवाज शरीफ के पास ऑफर आई, वो तो मुल्क छोड़ के चला गया। इमरान खान के पास तो काफ़ी ऑफर्स आती है। हमारा प्रिंसिपल ये है कि हम किसी भी सूरत में उसूलों पे सौदाबाजी नहीं करेंगे, और न इमरान खान इसके लिए तैयार होगा।
مجھے جب میں اختر بینگر صاحب سے ملا اور مشر سے ملا، ان دونوں نے مجھے ایک میسج دیا، یہ یاد ہے ان دونوں